असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। लो भी देख लो सोहणियो, शायद तुहानू ट्रेन नज़र आ रही होवे। सामने साडी ट्रेन जा रही है ते कदी धुप निकल आती है ते कदी बदल ने। मौसम अच्छा वे, ठंडक हैगी है। यह नहीं असी कह सकते कि ठंडक नहीं है, सर्दी बस छाला मार के आंदी जा रही है। अज बना रहे हैं जी असी माश की दाल। माश की दाल बहुत थोड़ी बना रही हूँ मैं। कोशिश तो मेरी है ये कि बहुत थोड़ी बनावा, बहुत थोड़ी जी मैं प्योई है, क्योंकि ना मिस मेरे हसबैंड ने खानी है। लेकिन हुण किन्नी बंदा घट बनाएगा, किन्नी क घट बनाओगे तुसी। ते ये जी अदरक और लसन जाएगा। ऑयल में पा दिता वे। गाड़ी को चलाना बाबू, हो गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके। गाड़ी को चलाना बाबू, रफ्तार तेरी रंगीले, डर डर के मरे शर्मीली, डर डर के मरे शर्मीली, मेरे दिल का हाल सुनाए, मेरी रंगत पीली पीली। लो बई रंगत पीली पीली है, देख लवो। इनू असी तड़का ला रहे हैं। गुलाबी हो चुका है अदरक लसन। हुण इहदे च पा दांगे जीरा और कुटी हुई मिर्च। इनू थोड़ा जिहा असी करना भी, ज़्यादा असी इनू नहीं करांगे, बिल्कुल जलाना नहीं है। माश की दाल बनाने के बहुत सारे तरीके ने। मेरे घर भी 2-3 तरीके ना बनती है, लेकिन यह कि अज मैं इस तरीके ना बना रही हाँ, जीरा और कुटी मिर्च पा के। ये भी बहुत अच्छी बनती है। ये मेरी एक फ्रेंड सी, मैं उहदे कोलों सीखी सी। ले लो बई, इस तो हुण इहदे च पा दांगे असी दाल, शामिल कर देंगे मिर्च। तो असी ये कुटी हुई मिर्च पाईए। इस तो असी पिसी हुई मिर्च नहीं पाओगे। ये जाएगी हल्दी और ये स्वाद अनुसार जड़ा ना तुसी नमक ये शामिल कर देवोगे। चलो जी, इनू असी थोड़ा जहा हिला देवांगे। चलो जी, इनू बस असी हम थोड़ा जहा प्रैशर देवांगे। शू होएगा ना तो नाल ही साडी दाल तैयार हो जाएगी। जदों तक साडी हांडी शू शू कर रही है, असी थोड़ा जहा पाइनएप्पल तो लुत्फ उठाने। पाइनएप्पल मैं लैके आई सा, मैं मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं बड़े शौक ना खानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी देख लो, झटपट दाल तैयार हो चुकी है साड़ी। चुल्हा सी बंद कर देने। बहुत थोड़ी मैं बनाई है कि बस मुक जाए। लो जी देख लो, माश की दाल की ज़्यादा खूबसूरती यही लगती है कि अलग अलग दाना होवे ना, तो फिर बहुत बड़ी चंगी लगती है। तो चलो जी, ये उत्ते पा देंगे असी हरी मिर्च और धनिया जिहड़ा असी कट के रखिया सी, असी ये शामिल कर देंगे। तो इनू चंगी तरह असी हिला देवांगे। देखो जी, सोहनी सोहनी किड्डी सोहनी लगदी ए पतलो जई, सुकियां सुकियां बावां सू, उस तर वांग निगावां सू, अस नशे च डुबिया तीर पे लगदी ए पतलो जई। चलो भाई, किड्डी सोहनी लगदी है। माश की दाल तैयार है, झटपट तैयार हो गई है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी ना, और वैसे भी ये जल्दी बन जाती है। पाए तो है नहीं ने, इन्हां नूं तुसीं गलाना वे। असलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। चलो बई, गुड मॉर्निंग तो असीं जिन्नी दफ़ा भी कह दईए ना वो घट है। नाल नाल असीं तुहानूं शामिल रखने आ, ते नाल नाल असीं अपने उस दौर में जा रहे हैं कि जिहड़ा सुहाना दौर साडी जिंदगी का गुजर गया, पर असीं उहदा खेड़ा नहीं छड्डना। तो थोड़ा जिहा एक 2-4 शेयर ने सुन लवो तो फिर असीं अगे वधने आ। टॉपो टॉप साडी गड्डी अगे ਵਧੇਗੀ। ਧੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ
ਸਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ। ਹੋਰੇ ਕਿਸਨੇ ਆਉਣਾ ਏ ਅੱਜ, ਕਾਹਦੀ ਮਹਿਕ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੇ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚੇ। ਮੁਖੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ, ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਅਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ, ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ। ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਦਾ ਪਏ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਮਹਿਮੂਦ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇ ਕਮੈਂਟ 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। नाहिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, दुख सुख इंसान अपनों से ही कहता है। इरना बहुत बहादुर और कामयाब इंसान है, मायूस ना हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह के यहाँ खुलूस से मांगी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। तो भाई बहुत शुक्रिया नाहिद, तुसी सारिਆਂ ने मेरे कहण ते मैं तेरा शुक्रिया अदा करनी हाँ कि इन्ना वास्ते तुसी जिहड़ा कॉमेंट कीते। बहुत चंगा लग्या मैनू कि थोड़ी जी साडे एक जुमले ना एक साडी गल दे नाल अगर किसी का दिल वधदा वे, कोई थोड़ी देर लिए खुशी हासिल करदा वे तो वह बहुत नेकी है, बड़ी चंगी नेकी है। बगैर खर्चे दे असी नेकी कर सकते हैं, किसी को खुश कर देना। तो साढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया कि इंसान अपने इखलाक के नाल वो दर्जे पा लेंदा वे कि जो इबादत के बराबर होंदा वे कि जिन्नी इबादत करके लोग पाते हैं इखलाक के इन्ने दर्जात ने। तो इखलाक में चाहिए ना कि असी किसी का दिल ना तोड़िए, किसी ने चंगे तरीके नाल गल करिए तो किसी को वो कहते हैं चंगा बोल बोल जा बंदिया, फिर बाद च ते बस होर कुछ नहीं रहना, तेरे बोल ही याद आने ने। तो बहुत शुक्रिया नाही तुहाडी मुहब्बतां दा। ते मौलाना अबैदुर रहमान एक नवा इजाफा होए ने, उन्होंने लिखिया माशाअल्लाह, उन्होंने पसंद किया साडे नूं, बहुत चंगा उन्होंने लग्या वे। तो बहुत शुक्रिया जी तुहाडीआं मुहब्बतां दा कि तुसीं आए, तुसीं पता नहीं कित्थों गेड़ा लांदे आ गए साडे विहड़े च आ बड़े, गलती ना बड़े पर एवे कि बहुत चंगा लग्या कि तुसीं आए हो और तुसीं कॉमेंट भी किया। बहुत शुक्रिया। तशील आखते ने कि सत श्री अकाल बाजी, ते सब्जी तो क्या भी बड़ी वधिया तुसी बना देती है। तुसी ते बड़ी बड़ी प्यारी बनाई है तुसी। ते जो जिंदगी के बारे च गीत सी वो भी उन्होंने बड़ा चंगा लग्या वे। ते वो कहते हैं कि वाह गुरु जी सारियां नू सुख शांति दे तंदुरुस्ती बख्शे। उन्होंने दुआ की है सारियां वास्ते। तो वो कहते हैं कि इरना जी तुसी वाहगुरू जी दी मेहर नाल चढ़दे कला दी विच रवो ते ठीक होवोगे तुसी इंशाअल्लाह। तो चढ़दी कला दी उन्होंने दुआ की है कि तुसी उहदे विच रहो। तो उन्होंने भी तुहाडे वास्ते शील ने भी इरना तुहाडे वास्ते दुआ की है। बहुत शुक्रिया कि तुसी जी शील तुसी साडे विहड़े च भी आए, तुसी सारियां ने दुआवां कीतियां कि दुआ ऐसी चीज़ है ना कि जिहड़ा तकदीर नूं जो बदलदी है ना वो दुआ हुंदी है। तो गेमिंग मास्टर पता नहीं उन्होंने अगे कोई उन्होंने नाम है, एक पता नहीं कोई चैनल है कि की उन्होंने किया वीडियो लेंथ जी है ना 5 मिनट की बनाओ तो वीडियो वायरल करो 10K व्यूज़। तो उन्होंने मैंने शायद मशवरा दिता है कि बल मेरे लगता मशवरा ये कि बहुत शुक्रिया जी 5 मिनट की तो मेरी तो असलाम दुआ भी नहीं पूरी होती, तो 5 मिनट की मैं किस तरह बना सकनी है। मशवरे का तो बहुत शुक्रिया। और 5 मिनट से तो वो कहते दाड़ भी नहीं गिली होंगी बई साड़ी तो गलबात नहीं। असी नायाब जमानिया जाना होंगे, उन्होंने जमानिया असी जाना होंगे जिन्होंने जमानिया असी जमाने गुजारे। असी हाँ बई अज तो ना के आई हो दुपट्टा ही नहीं सिर ते पै खलोंदा। तो इस तरह की कहते हैं उन्होंने जमानिया का 5-10 मिनट जिक्र मेरा ख्याल हो ही नहीं सकता और असी कर ही नहीं सकते उन्होंने जमानिया का जिक्र।
ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਂਟੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਵੰਡਰਫੁਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਬਹਿਰਲ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੜਨੀ ਆ, ਸੈਰਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਬਈ ਅਜੀਬ ਹੀ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ DMNY ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ID ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। 2 ਦਿਲ मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है, सबको हो रही है खबर। चुपके 2 दिल मिल रहे हैं। ਤੇ ਲੋ ਬਈ 2 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਫੌਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਫਰੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਦੇਈਓ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗਵਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋ ਫੌਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਇਰਨਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਂ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਕੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਸਾ ਪਰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਐਸਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਈਆਂ, ਬੇਵਗੀਆਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਔਰਤ ਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਹੋਣ ਕਿ ਸ਼ੌਹਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝੋ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਰਨਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਰੇਵ ਲੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ YouTube ਵੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੈਠਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਆਦਤ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲਾ नहीं ਅਸੀਂ ਛੱਡਨੇ ਆ। तो वो शमा कहते हैं नायाब ज़माने की नायाब लोगों की नायाब यादें, और फिर उन यादों का ताज़ा करने के लिए आप जैसे दोस्त और क्या चाहिए। ओए होए होर की चाहिए भी, सानू कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए सानू, बस दोस्त होण ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਵਿਹੜਾ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮਾਯੂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਹੋ, ਮਾਂ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। तो जी उस्मा ने लिखा हुआ ना लिखा, यकीन जानिए आप ब्लॉग नहीं बनाती, आप लोगों की भूली हुई खुशियाँ दोबारा सबको याद करवा देती हैं। आपकी बातें यकीनन कई चेहरों पर मुस्कुराहटें ले आती हैं। लोग अपनी मौजूदा परेशानी को भूलकर अपनी हसीन यादों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। यकीन माने आप एक नेकी कर रही हैं जो कई चेहरों पर मुस्कुराहट ले आती है और किसी के दिल के जख्म सुनकर मरहम रख देती हैं। बहुत शुक्रिया उज़मा, तुसीं ते इन्नियां तारीफां मेरियां कर दित्तियां ने, अल्लाह दी कसम मैनूं ते शक पैंदा पिया कि शायद किसी होर दियां ही तुसीं कीतियां ने तारीफां। मैनूं ते बड़ा शक पै रिहा वे, खतरनाक किस्म दा शक पै रिहा वे कि तुसीं पता नहीं किसी होर वल्लों तो नहीं गल कर रहे। ते ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਐਸਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ TV ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ TV ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਰਿਮੋਟ ਸਨ, ਨਾ ਰੰਗੀਨ TV ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀ, ਆਈ ਨਾ ਕੁਛ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ TV ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟੋ ਵੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੀਤਣੀ ਹੈ। 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵੇ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਬਸ ਬਈ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਨਾਊਂਸਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਨਾਊਂਸਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਫੰਨੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਏ ਬਈ ਸਾਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲ, ਤੇ ਹਾਲ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਫਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਮਾ PTV ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹਨੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਰਾਮੇ ਉਸ ਟਾਈਮ PTV 'ਤੇ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਰ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ
ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਾਤ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਚਕੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਚਮਚਾ, ਜੋ ਸ਼ੈ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਅੱਛੇ ਕੈਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀਨਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦੌੜਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਨਾ, ਡੰਡਾ, ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟੀਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਈ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੋਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ, ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਨੇ, ਔਰ ਰਿਮੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵਿਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ PTV ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਕੋਈ ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਡ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬੜੀ ਸਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ TV ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਠਹਿਰਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਫਖਰੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਟੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧ ਦਿਨ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਆਧ ਇੰਡੀਅਨ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਬਈ ਉਹ ਬੜੀ ਫਖਰੀਆ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹमें हल्का नहीं लेना। फिर आके दस रहे होने सन सहेलियां दोस्तों सन दसा सी असी तो इंडिया की फिल्म भी देख के आए हैं, इस तरह का होंदा सी। और पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया में बहुत मकबूल सी, इन्ना ज़्यादा देखा जाता सी। पाकिस्तानी ड्रामा बड़ा पसंद किया सी, इंडियन फिल्म और पाकिस्तानी ड्रामा बड़ा जड़ा मकबूल सी, दोनों जगह तो वो देखा जाता सी। ते पाकिस्तानी ड्रामा बहुत ज़बरदस्त सी। एक ड्रामा आंदा हुंदा सी 1 घंटे का टोटल एक कहानी होंदी सी, वो पूरी उत्थे खत्म हो जाती सी, वो बड़ा अच्छा होंदा सी। फिर उन्होंने 1.5 घंटे ते लैके गए, 90 मिनट का कर दिता गया। लेकिन ये देखो बड़ा अच्छा होंदा सी कि एक पूरी स्टोरी शुरू होंदी सी और उस ड्रामे को खत्म उत्थे ही कर दिता जाता सी। फिर तो हुण आ गए ने कि जड़े बहुत ज़्यादा किस्तां वाले ड्रामे आ गए ने, हुण तो बहुत लंबे, हुण तो कहते हैं शैतान की आंत की तरह फैल गए ने ड्रामे। असी तो हुण खैर कभी देखिया ही नहीं। वो जमाना जड़ा PTV का ड्रामा सी, असी बहुत शौक नाल देखने होंदे सा कि लोगों के घरों में इन्ना ज़्यादा टैलीविजन नहीं होंदा सी, लेकिन सारे महल्ले नूं एक जगह जड़ा ना इकट्ठा किया जाता सी। फिर सारे महल्ले वाले एक घर च होंदा सी TV, पर उस घर के दरवाजे जड़े ना हमेशा खुले होंदे सन, नाल ही दिल के बूहे भी खुले होंदे सन। और सारे बूहे खोल के लोग रखते सन कि आ जाओ तुसीं आके बह के देखो। इन्ना बच्चों का जम्मे गफीर वड्डे आ जाते सन, उन्होंने बहन का इंतजाम किया जाता सी भी TV ड्रामा देखने वास्ते आना भी सारिया ने इंतजाम कर लो। तो इस तरह बड़ा अच्छा दौर सी कि जदों लोग फिर मिल के ड्रामा देखते होंदे सन, कोई मैच आ जाता सी, कोई इस तरह इकट्ठे बह के देखते। तो बच्चों वास्ते एक आंदी सी बच्चों की कहानी शायद ना होंदा सी, वो मुख्तलिफ स्टोरीज़ मुख्तलिफ बच्चों के मुल्कों की स्टोरीज़ लैके ना बच्चों छोटी छोटी फिल्माइया जांदियां सन। बच्चों सबक आमोज जिवें कहानियां होंदियां ने ना, तो वह भी बच्चे बड़े शौक नाल देखते होंदे सन। कार्टून तो होंदा ही बच्चों का पसंदीदा सी, कार्टून तो साडा घर अज भी पसंदीदा वे। बच्चे देखते हैं ना जो, तो मैं जरूर नाल बैठ के देख रही हाँ, मैं बड़ा चंगा लगता भी कार्टून देखना भी बड़ा फेवरेट होंदा। तो इस तरह फिर वो बच्चों की कहानी आती होंदी सी, उहदे विच पहले टाइटल होंदा सी आओ सुनाए
नई कहानी बात है लेकिन बड़ी पुरानी, देश देश में घूमेंगे हम, ढूंढेंगे हम लोग कहानी, लोग कहानी आओ सुनाए। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ PTV ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਕਵਾਲ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਕਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਵਾਲੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ TV 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਜਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਸੀਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਐਸਾ ਅੱਧੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਕਵਾਲੀ ਕੋਲੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਸ ਬਈ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਬਈ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੁਗਲ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੋਪੀ, ਔਰ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਭੈੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। TV ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ। ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਬੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਐਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟਿਕਟੌਕ ਔਰ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਬਸ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਵੋ, ਠੋਕੋ, ਵਿਊਜ਼ ਲਵੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਫਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਾਫਜ਼ੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ तो मुझको खुदा ने दिया, मोटापा है मेरा खुद साख्ता। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਤਾਂ ਮੁਝਕੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿਆ, ਤੋ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ PTV ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ। ਡਰਾਮੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਇਸ ਮੌਜ਼ੂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸੀ ਤਵਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ
ਓਏ ਹੋਏ ਖਾਸੀ ਤਵਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ मैं की करा, मैं नायाब ज़माने के बासी हूँ, नायाब ज़माने का पंछी हूँ। ਅਸੀਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪੰਛੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਡਦੇ ਉੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ PTV ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ PTV ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੰਗੀਨ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਨ ਦੌਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੰਗੀਨ ਜੀ ਯਾਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਰੰਗੀਨ, ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਐਂਟੀਨਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੌਣ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਡਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਮਾਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਡਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਮਾਲ ਦਾ, ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਵੇਂਗਾ ਮਨਾਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਤੇ ਬਸ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਾਣੇ ਦੋਸਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। अल्लाह हाफिज़, तेरा बरखा। ठंडी हवा चलती पई है, और बड़ा भी बाहर खुनकी बहुत ज़्यादा वे। ते कहते ने ना, गल्लां दिल दियां दिल विच रह गईयां, शामां पै गईयां, हाय शामां पै गईयां। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੋਰਮਾ, ਚਿਕਨ ਕੋਰਮਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅੱਲਾ ਮਨੋ ਸਲਵਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ। ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਬੜਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ